الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ہم نے لیسن نمبر 9 کو شروع کیا تھا۔ لیسن نمبر 9 کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کو ہم نے ختم کیا ہے اور آج ہم اس کے دوسرے حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 9 کا جو یعنی مین پوائنٹ تھا جس کو ہم نے سیکھا تھا وہ تھا صفت، یا جس کو ہم کہیں گے الموصوف و صفت کی ترکیب جو ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ زیادہ نہیں پڑھا تھا، اس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی ایک اور کڑی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا پچھلے کلاس میں کہ صفت جو ہے وہ ہمیشہ موصوف کے بعد لکھی جائے گی۔ عربی میں، انگلش اردو میں ہم پہلی صفت لکھتے ہیں پھر موصوف لکھتے ہیں۔ مثال ہم کہتے ہیں اچھا لڑکا، اچھا گڈ بوائے، تو ہم پہلے صفت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ناون، جس کو ہم ناون کوالیفائڈ بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ناون لاتے ہیں، یعنی پہلے ایڈجیکٹو پھر ناون۔ لیکن عربک میں اس کا الٹا، پہلے ناون آپ لکھیں گے، پہلے آپ اسم لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کی صفت لائیں گے۔ یہ تو ایک پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ بھائی صفت، یہ اسم جو ہے، اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث، تو صفت بھی اسی کے اکارڈنگلی مذکر مؤنث ہوگی، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر آئے گی صفت اور مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گی۔ نمبر 3 ہم نے اعراب کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اگر اسم اگر پیش والا ہے تو صفت بھی پیش والی، اگر اسم زبر یا زیر والا ہے تو صفت بھی اکارڈنگلی ہوگی، زبر یا زیر والی۔ تیسرا پوائنٹ اس کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کہ عدد کے اعتبار سے، چونکہ عدد تھوڑا بڑا مسئلہ ہے، وہ آپ آگے پڑھیں گے، لیکن میں پھر یہاں تھوڑا اس کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا کہ اگر آپ کوئی اسم سنگولر لکھتے ہیں تو صفت بھی سنگولر آئے گی، لیکن اگر آپ کوئی اسم پلورل لکھتے ہیں تو اس کی صفت بھی پلورل ہی لانی پڑے گی۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں المدرس، یہ سنگولر ہے اس لیے آگے الجدید، ہو سکتا ہے کبھی یہاں ہوگا المدرسون یعنی پلورل، تو اب آپ کو جدید کا پلورل دیکھنا پڑے گا کہ جدید کا پلورل کیا ہے، وہی لگانا پڑے گا۔ اور آخری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ اگر اس میں نکرہ ہے تو صفت بھی اس میں نکرہ ہوگی، لیکن اگر اس میں معرفہ ہے تو صفت بھی اس میں معرفہ ہی ہوگا، صفت بھی اس میں معرفہ ہی لانا پڑے گا۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ وہی پڑھ رہے ہیں کہ صفت یا الموصوف و صفت دونوں جبکہ وہ اس میں معرفہ ہوں، خاص ہوں، جبکہ وہ کیا ہو، جبکہ وہ خاص ہوں۔ ہاں، یعنی خاص مطلب یہاں ڈیفینیٹ، یعنی اس میں معرفہ۔ تو آئیے آپ یہاں شروع کریں گے، پھر آگے بڑھتے جائیں گے اور میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سکھاتا جاؤں گا۔ دیکھیے کیا ہے، این المدرس، این المدرس، ویئر از دا ٹیچر، استاد کہاں ہے، ہوا فی الفصل، he is in the classroom، ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے، ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، یہاں آ گئی وہ چیز جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ المدرس تو صفت بھی آ گئی، الجدید صفت بھی آ گئی، کیا، الجدید۔ یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے المدرس جو ہے یہ خاص ہے، یعنی معرفہ ہے،
मारिफा बाय अलिफ लाम, तो सिफत भी हमने क्या लानी पड़ेगी, हमने सिफत भी हमको सिफत भी यही लानी, ऐसे ही लानी है अलिफ लाम के जरिए से, जो खास हो, जो मारिफा हो, जो डेफिनेट हो। अब अइन अल मुदरिसु अल जदीदु, जवाब देता है हुआ इंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास है। हुआ इंदल मुदीरी, वो किसके पास है, वो मुदीर के पास है। इन द मीन्स पास, वो इंदल मुदीर, वो मुदीर के पास है। इंदा का एक माने है विद, ही इज विद द हेडमास्टर, ही इज विद द प्रिंसिपल। हुआ इंदल मुदीर, इसको लिखते जाइए, इंदा मीन्स विद, WITH, विद या पास, हम उर्दू में कहते हैं पास, मुदीर के पास, हेडमास्टर के पास है। इसका एक और माने भी है, वो अगले लेसन में इंशाल्लाह आएगा। अइन तालिबुल जदीदु, अइन तालिबु अल जदीदु, यहाँ भी आ गया। ये नावन जो है ये खास है, तो इसकी सिफत भी हमें खास लानी पड़ी। अल जदीदु, जवाब दिया ज़हब इलल मक्तबती, ज़हब इलल मक्तबती, वो लाइब्रेरी चला गया। अल मक्तबतु, मक्तबतु मीन्स लाइब्रेरी। अगर हम इससे गोलता हटा देंगे तो बनेगा अल मक्तबु। अल मक्तबु मीन्स मेज, टेबल, डेस्क। गोलता बढ़ा देंगे तो ये होगा क्या, अल मक्तबतु। अल मक्तबतु मीन्स लाइब्रेरी। ज़हब इलल मक्तबती। मन ज़ालिका रजुलु, मन ज़ालिका रजुलु, मन ज़ालिका रजुलु अत्तवीलु, मन ज़ालिका रजुलु अत्तवीलु, ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका इसमी इशारा, अर्रजुलु मुशारुन इलैह, तो इसमी इशारा मुशारुन इलैह की तरकीब बन गई। क्योंकि अर्रजुलु खास है, ये अलिफ लाम वाला है, ये मारिफा है, तो इसकी सिफत अत्तवील भी मारिफा लानी पड़ी। अत्तवील, अल्लज़ी जो, खराजा निकला, अल-आना अभी, मिनल मदरसती स्कूल से। मन ज़ालिका अर्रजुलु तवील, वो लंबा आदमी कौन है, हु इज दैट टॉल मैन, अल्लज़ी खराजा, who went out, al-आना just now, मिनल मदरसती फ्रॉम द स्कूल, जो स्कूल से इस वक्त निकला, ये कौन, अल्लज़ी जो है, अल्लज़ी, ये अल्लज़ी इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या इसमें मौसूल, इसमें मौसूल। इसका माना दो तरह आता है। अगर ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हो गया हो तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हु, अगर ये चीजों के लिए या जानवर तो आप कहेंगे विच, या आप दैट भी इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए। मन ज़ालिका अर्रजुलु अत्तवीलु अल्लज़ी जो, खरज अल-आना मिनल मदरसती, मदरसे से अभी निकला। हुआ अल मुदीरु अल जदीदु, हुआ अल मुदीरु अल जदीदु, अल मुदीरु अल जदीदु, द न्यू प्रिंसिपल, द न्यू हेडमास्टर, द न्यू डायरेक्टर। अल मुदीरु अल जदीदु, हुआ अल मुदीरु अल, यानी अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे हुवल मुदीरुल जदीद, हुवल मुदीरु अल जदीद। वमनिल वलदु अस्सगीरु, वो छोटा लड़का, वमनिल वलदु अस्सगीरु, और वो छोटा लड़का, अल्लज़ी जो, खरजल आना मिनल फस्ल, क्लासरूम से अभी अभी निकला, वो कौन है, अल्लज़ी जो, हुवा इब्नुल मुदीरिल जदीदी, हुवा इब्नुल मुदीर, मुदाफ मुदाफुन इलैह, इब्नुल मुदीर, अल जदीद, अल जदीद इसकी सिफत आ गई, अल जदीद यानी नए प्रिंसिपल का बेटा, नए हेडमास्टर का बेटा। जब इस तरह की तरकीब हो, यानी मुदाफ मुदाफ इलैह भी है और सिफत भी है दोनों मिलकर, तो पहले आपको सिफत का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। इस तरकीब में कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि ये जदीद जो है ये मुजाफ की सिफत भी हो सकता है और मुजाफ इलैह की भी।
क्योंकि अगर ये मुज़ाफ की सिफत होगी तब भी इसको आखिर पे ही लिखना पड़ेगा मुज़ाफ इलैह के बाद। अगर ये मुज़ाफ इलैह की सिफत है तब तो इसको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे जहाँ पे ये है। तो अगर आप इसको इस अल जदीद को मुदीर की सिफत मानेंगे तो आप कहेंगे नए प्रिंसिपल का बेटा। लेकिन अगर आप इसको इब्न की सिफत मानेंगे तो आप कहेंगे मुदीर यानी प्रिंसिपल का नया बेटा, प्रिंसिपल का नया बेटा, प्रिंसिपल का नया बेटा। तो चूंकि यहां यह मुदीर की सिफत है तो हम कहेंगे नए प्रिंसिपल का बेटा, नए प्रिंसिपल का बेटा। लिमन तिल्का सय्यारतु अल जमीलतु, लिमन किसके लिए है, लि किसके लिए है, यानी किसके लिए है, किसका है। लिमन तिल्का सय्यारतु अल जमीलतु, किसके लिए है, ये वो तिल्का वो देखिए ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें इशारा भी है मुशारुन इलैह और फिर इसकी सिफत भी है। हम कहेंगे किसके लिए है या किसकी है, वो पहले तिल्का का ट्रांसलेशन वो, फिर आएंगे इस पर सिफत पर खूबसूरत, फिर आएंगे इसम पर गाड़ी, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी, क्योंकि उर्दू के स्टाइल का ख्याल करते हुए हमें इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है। हिया मुन्नस है ना इसलिए आ गया, हिया लिल मुदीर अल जदीदी, वो नए प्रिंसिपल की है, वो नए प्रिंसिपल की है। जब ये लाम जो है आपने ले हर्फ जर जो है, जब ये किसी अलिफ लाम वाले इसम के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उस अलिफ लाम वाले हरफ का अलिफ ड्रॉप किया जाता है। जैसे यहाँ आ गया लिल मुदीर, क्या आ गया लिल मुदीर, अलिफ नहीं है असल में है ये लि अल मुदीर अल जदीद, क्योंकि लाम आ गया तो अलिफ ड्रॉप किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा डायरेक्ट लिल मुदीर अल जदीद। लिमन हाज़ल किताबु अल कबीर, लिमन हाज़ल किताबु अल कबीर, किसके लिए है, यानी ये बड़ी किताब किसकी है। अहुआ लिल मुदर्रिस, क्या वो उस्ताद की है, या उस्ताद के लिए है। अहुआ लिल मुदर्रिस यानी डज इट बिलोंग टू द टीचर। यहां भी लिल मुदर्रिस आ गया, लाम के बाद अल मुदर्रिस का अलिफ ड्रॉप किया गया। ला नहीं, हुआ लित्तालिबे, अलिफ ड्रॉप किया गया लेकिन लाम को पढ़ा नहीं जाएगा, दूसरे लाम को जो अत्तालिब का, चूंकि तो हर्फ शमसी है तो हम पढ़ेंगे ला नहीं। हुआ लित्तालिबिल जदीदे, लित्तालिबिल जदीदे, वो नए तालिब इल्म की है। ऐनल मिलअक़तु अस्सगीरतु, मिलअक़तु अस्सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है। अल मिलअक़तु इसम है यानी चमचा, ये मोनस है तो इसकी सिफत भी मोनस लानी पड़ेगी। अल मिलअक़तु के साथ अलिफ लाम है यानी ये खास है, मारिफा है, तो इसकी सिफत के साथ भी मारिफा यानी अलिफ लाम ही लाना पड़ा, मारिफा ही लाना पड़ा, लानी पड़ी इसकी सिफत। अल मिलअक़तु पेश वाला है तो ये भी पेश वाला है, तो सारी की सारी इसमें ये चीजें मौजूद हैं, ये वाहिद है ये भी वाहिद, चारों चीजें मौजूद हैं। हिया फिल कूबी, वो गिलास में है, हिया फिल कूबी, वो गिलास में है। ऐनल कुर्सियो, कुर्सियो अल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। हुआ हुनाक, इट इज देयर,
وہ وہاں پہ ہے. ہوا ہناک اٹ از دیئر. تو آپ نے یہاں تین چیزیں پڑھی. ایک وہ اسم جو معرفہ ہوتا ہے چاہے الفلام اس کے ساتھ لایا گیا ہو اس کی وجہ سے معرفہ بنا ہو یا کسی اور وجہ سے معرفہ ہو تو اس کے بعد اگر صفت لانی پڑے گی تو صفت کو بھی معرفہ ہی لانا پڑے گا. صفت کو بھی خاص یعنی ڈیفینیٹلی لانا پڑے گا. یہ ایک مین پوائنٹ ہے جو اس میں آپ نے سیکھا. دوسری چیز آپ نے یہاں پڑھا یہاں جو آپ نے سیکھی وہ ہے الذی. الذی میں نے کہا کہ اس میں موصول ہے. اس کا معنی میں نے بولا کہ اگر انسانوں کے لیے استعمال ہو تو آپ ہو استعمال کریں گے. ہو اردو میں تو جو کرتے ہیں دونوں کے لیے. اور اگر چیزوں کے لیے ہے تو آپ اس کو وچ کے معنی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. پھر آپ نے تیسری چیز جو یہاں پڑھی وہ ہے حرف جر لام زیر لے کہ جب اس کو کسی الف لام والے اسم کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کا الف ڈراپ کیا جاتا ہے. ہم لکھتے ہیں للطالب. ہم لکھتے ہیں للطالب. اور ایک چیز آپ نے یہاں پڑھی وہ ہے عند. میں نے کہا کہ اس کا معنی ہے ود یا پاس. عند المدیر مدیر کے پاس یعنی ہیڈ ماسٹر کے پاس یا ود دا ہیڈ ماسٹر. اس کا ایک اور معنی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے عند کے بارے میں کہ عند کے بعد آنے والا کلمہ جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر والا ہوگا. وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا مجرور ہوگا زیر والا ہوگا. یہ تین چیزیں تھی جو آپ نے یہاں ان کو مد نظر رکھ کر آپ اب آگے ان کوشچن ان سینٹینسز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. تمارین کا پورشن اب آ رہا ہے. اقرا وکتب. اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ. نمبر 1 تو ہم بلال ملک صاحب سے شروع کریں گے. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. شاباش. جاوید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. آپ پڑھیں. الطبیب الجدید فی المستشفى والطبیب القدیم فی المستوصف. والطبیب اگر آپ نے یہاں پڑھا تو اس کی صفت کو زیر والا کیوں پڑھا آپ نے؟ والطبیب القدیم قدیمو یہ بھی صفت پیش والا یہ بھی پیش والا پڑھیں گے. شاباش بہت اچھا. ذرا معنی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی معنی بتانے کی کوشش کریں. الطبیب الجدید فی المستشفى نیا ڈاکٹر مستشفى میم سین مستشفى. جی نیا ڈاکٹر ہسپتال میں ہے. بالکل ہاسپٹل میں بالکل. اور پرانا ڈاکٹر مستوصف مینز ایک چھوٹا سا ہاسپٹل یا ہم کہیں گے کلینک میں ہے. ہاں کلینک میں ہے بالکل. شاباش بہت اچھا. نمبر 2 شاباش آپ خود پڑھیں کوئی پڑھنے کی کوشش کرے تو بہت اچھا ہے. القلم المقصور علی المکتب. بہت اچھا. ٹوٹا ہوا قلم میز پہ ہے. ٹوٹا ہوا قلم میز پہ ہے. بہت اچھا بہت اچھا. شاباش. نمبر 3 شاباش. المروحۃ الحدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ. بہت اچھا. جو مرر جو ہیں نہ مرر نہیں یہ مروحتن ہے. مروحتن مینز پنکھا فین.
जदीद जो नया पंखा है वो बड़े कमरे में है। शाबाश, बस प्रोफेसर साहब आप पढ़ें, मोहद्दीन साहब। जी, अल-लुगतुल अरबिय्यतुल सहलतु, सहलतु या सहलतुन? सहलतुन, सहलतुन, क्योंकि अलिफ-लाम नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा। अल-लुगतु अल-अरबिय्यतु सहलतुन, शाबाश। तो माने क्या होगा? अरबी जबान आसान है। अरबी जबान आसान है, बहुत अच्छा। नंबर 5, आगे पढ़े कोई? शाबाश, आरिफ है हमारे साथ, आप पढ़ें। الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن الطالب من الهند. من الفصل الآن، شاباش. طالب من الهند. طالب क्यों? शाबाश। मैंने आपको बताया है कि सिखाया है कि इस्म के नीचे जेर होगी दो सूरत में, या तो उससे पहले हरफ जर आएगा, वो तो है नहीं यहाँ। नंबर 2, या तो उससे पहले एक और इस्म आएगा जिसकी वजह से वो मुज़ाफ इलैह होगा, वो सूरत भी नहीं है, तो जेर क्यों पढ़ेंगे हम? रफा पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो हालत अभी कोई और वजह नहीं है इसको मजरूर पढ़ने की। हाँ, मजरूर पढ़ने की अभी कोई हालत इसमें मौजूद नहीं है। ये एक जवाब है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये भी मतलब कोई माकूल जवाब ये भी नहीं है। असल मसला ये देखना, यहाँ से शुरू करना है। ये जुमला इस्मिया है। अगर आपने यहाँ से पढ़ा अल वलदु अत्तवीलु, लंबा लड़का, फिर आपने इसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन दे दी, अल्लज़ी खरज मिनल फस्ल अल आना, इसको हम ब्रैकेटाइज करेंगे, यानी आपने इसके बारे में मजीद बात की, आपने इस नए लड़के के बारे में, इसकी हमें चंदा जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं वो नया लड़का जो अभी क्लासरूम से निकला। फिर आप इस इस्म की सिफत, इस इस्म की इस सब्जेक्ट की खबर बता रहे हैं। आप कहते हैं तालिबुन मिनल हिंदी, ये इंडिया का एक तालिब इल्म है, तो खबर होने की वजह से ये मरफू होगा। क्या होगा? मरफू। हाँ, इस तरह आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, इतना लंबा सेंटेंस अब आप कहेंगे अभी हमें ये नहीं समझ आएगा, लेकिन मेरी सिंपल देखिए, अल वलदु इस्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, तो ये जुमला इस्मिया होगा। जुमला इस्मिया में दो बुनियादी जुज आपको देखने पड़ते हैं, दो बुनियादी, एक मुब्तदा कहाँ है और दूसरा खबर कहाँ, यानी सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है। आपने यहाँ देखा अल वलदु, हम इसी के बारे में खबर ये कुछ बताने जा रहे हैं, तो ये मुब्तदा है, इसी से शुरू हो रहा है जुमला, तो मुब्तदा मीन्स वो इस्म जिससे जुमला इस्मिया शुरू हो जाए, मुब्तदा। आप इस मुब्तदा के बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रेडिकेट है। आप इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ये कि अल्लज़ी खरज मिनल फस्ल नहीं, ये तो इसके बारे में मजीद डिस्क्रिप्शन है मुब्तदा के बारे में। आप इसके बारे में ये खबर दे रहे हैं कि ये तालिबुन मिनल हिंदी है, ये इंडिया से एक तालिब इल्म है, तो हम कहेंगे अल वलदु इस्म है, इसकी सिफत है अत्तवीलु, यानी ये दोनों मिलकर हम कहेंगे यार ये तो मुब्तदा हो गया। अब इस मुब्तदा के बारे में मजीद कुछ डिस्क्रिप्शन आ गई, अल्लज़ी खरज मिनल फस्ल अलान, जो भी क्लासरूम से निकला, छोड़ दो फिलहाल इस सेंटेंस को। फिर इस मुब्तदा की खबर देखनी है। हम इस मुब्तदा, हमने किसी लड़के के बारे में बात छेड़ दी, आखिर बात क्यों छेड़ दी, क्या कहना चाहते हैं हम? तो आप वही कहना चाहते हैं कि वो है तालिबुन, एक स्टूडेंट है। फिर आप कहते हैं मजीद मिनल हिंदी, इंडिया से। तो तालिबुन चूंकि खबर है, खबर नकिरा होती है, खबर क्या होती है? नकिरा होती, नकिरा होने की वजह से उसके ऊपर लाजमी है दो पेश आ जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे तालिबुन,
वाज़ेह हो गई बात? जी। तालिबुन मिनल हिंदी, शाबाश। तो आप शाबाश। अब आप और एक पढ़िए, नंबर 6। अना फिल मदरसति सानविया। सानवियती, शाबाश। अना फिल मदरसती अस सानवियती, मैं, शाबाश। माने बताइए, मैं सानविया, सानविया मीन सेकेंडरी। सेकंड। मैं सेकेंडरी स्कूल मैं हूँ। मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। बहुत अच्छा। नंबर 7, हाँ पढ़िए नादिया, आप पढ़ें। शाबाश। आप, हाँ कोई और पढ़े बैठ सकता है, कुछ इसमें कोई बात नहीं। ज़हब रजुलु अल फकीरी इलल वज़ीरी। ज़हाबा, फिर से पढ़िए, ज़हाबा ज़हब रजुलु अर्रजुलु अल फकीर अल फकीर रो अल फकीरो, रो नहीं, ये तो इसकी सिफत है। अर्रजुलु अल फकीरो, मौसूफ सिफत है। हाँ इलल मौसूफ सिफत है या हाँ, मौसूफ फकीर सिफत है ना। हाँ, इलल वज़ीरे, वज़ीरे। क्या माने हो गया? एक गरीब आदमी वजीर के पास चला गया। वजीर के पास चला गया। बहुत अच्छा, शाबाश। नीलम अफरोज, आप पढ़ें। जलसा अत्तालिबुल जदीदु खलफु हामिदुन। खल्फा हामिदिन, खल्फा हामिदिन। पिछले लेसन में मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए थे, अमामा और खल्फा। अमामा मीन्स इन फ्रंट ऑफ, खल्फा मीन्स बिहाइंड। अमामा और खल्फा के बारे में मैंने बताया था कि ये दोनों बतौर मुजाफ इस्तेमाल होते हैं। इनके बाद आने वाला कलमा वो मुजाफ इलैहि होने की वजह से जेर वाला होगा, मजरूर होगा। तो आप पढ़ेंगे खल्फा हामिदिन या अमामा हामिदिन। ठीक है, जरा माने बताने की कोशिश कीजिए। जलसा तालिबु अल जदीदु, नया लड़का हामिद के पीछे, हामिद के खल्फ क्या है सर? पीछे, हामिद के पीछे पीछे बैठा है। बैठा, शाबाश। हामिद, नया लड़का हामिद के पीछे बैठा। नया लड़का हामिद के पीछे बैठा, शाबाश। नंबर 9 पढ़े आप। वसीम रहमान है हमारे साथ। मन हाज़ल वलदुस सगीर हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीद। नंबर 9 अस्सकीनुल कबीरु हादुन जिद्दा। हादुन, बहुत अच्छा। दाल के ऊपर तजदीद है, इसको जरा मद्देनजर रखें। हादुन क्या है? हादुन, यानी दाल को आपको 2 बार पढ़ना है। एक बार आप हा के साउंड के साथ मिलाकर हाद, और दूसरी बार आप इसको पेश के साथ पढ़ेंगे, हादुन। अस्सकीनुल कबीरु हादुन जिद्दा, शाबाश। इसमें मुझे बताइए, आपके मौसूफ सिफत कहीं है क्या? जी है ना, अस्सकीनुल कबीर। और इसमें हादुन भी है ना, वो इसकी सिफत भी है तेज होने की। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो माने क्या होगा? ये बड़ा चाकू बहुत तेजदार है। बहुत तेज धार वाला है, यहाँ बहुत तेज है, शाबाश। नंबर 10 पढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ सीन के ऊपर भी तशदीद है लेकिन लिखी नहीं गई है, इसका क्या मतलब? उधर लिखा गया दाल के ऊपर, बिल्कुल, लेकिन सीन के ऊपर भी तशदीद है ना। हाँ। असल मसला ये है कि यहाँ पे नहीं लिखा। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है, और मैं चाहता था कि आप ऐसे सवालात करें। असल मसला यह है कि जो कायदा इसने आपको पढ़ाया, अब उसके लिए वो कोई जबर जेर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये चाहता है कि आप इसको खुद पढ़ें। हादुन जो मसला है,
چونکہ ابھی آپ یہ تو بہت ہی مطلب یہ تو ایڈوانسڈ ایک قاعدہ ہے اس کے لیے ایڈوانسڈ لیول کا ہے. وہاں آپ پہنچیں گے تو وہاں دال کے اوپر آپ پیج بھی نہیں دیکھیں گے. یہاں آپ کے اس کو یہ مجبوری ہے کہ لکھنا چاہیے کہ ابھی آپ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ ہاد جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے, اس کا مادہ کہاں ہے, روٹ ورڈ کہاں ہے, وہاں سے جو بنایا گیا تو یہ اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے یا اور کوئی چیز ہے. تو دال کے اوپر مجھے کیسے اس کو دو پیش کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. یہ قاعدہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب آپ فعل کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی. پھر آپ آگے دیکھیں گے وہاں دال کے اوپر بھی یہ تجدید اور پیش ویش نہیں لکھا ہوا ہوگا. چونکہ سین کے اوپر تجدید اس لیے نہیں ہے, آپ نے پڑھا حرف شمسی کا قاعدہ پچھلے, آپ نے شاید پہلے ہی کچھ 2-3 لیسنز میں آپ نے اس کو پڑھا تھا, تو اس لیے سین کے اوپر اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بات کلیئر ہو گئی سر؟ جی 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 چلیے سر, اب آپ نمبر 10 پڑھیں. من هذا الولد الصغير وابن المدرس الجديد. پھر سے پڑھو. وابن المدرس الجديد. نہیں, پھر سے پڑھو, یہاں غلطی ہو رہی ہے. ہوا ابن تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. وابن المدرس الجديد. نہیں, پھر سے غلط پڑھا. کوئی کریکٹ کر سکتا ہے انہیں؟ شاباش. ہوا ابن المدرس, یہ مضاف الیہ بنتا ہے یہاں پر. بہت اچھا, یہ مضاف الیہ بنے گا. سو ہم کہیں گے ہوا ابن المدرس الجدید. جی ہاں, تو یہ تو میں چاہتا تھا نا کہ مدرس, ابن المدرس مینز مدرس کا بیٹا. جب آپ یہ کا کی کے لگاتے ہیں بیچ میں, اس کو ہم یہ ترکیب جو بنتی ہے یہ مضاف الیہ کی ہوتی ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوگا, تو آپ اس کو پڑھیں گے مدرس. ہوا ابن المدرس الجدید. شاباش. اب اس کا معنی بتائیے. یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ بہت اچھا, یہ چھوٹا لڑکا کون ہے. شاباش. جواب. وہ پرنسپل, وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. ماشاء اللہ. استاد کا بیٹا. نئے استاد کا بیٹا ہے. بہت اچھا. نئے استاد کا بیٹا. بہت اچھا. ماشاء اللہ, بہت اچھی طرح آپ اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو بھی آپ نے ترکیبیں پڑھی ہیں وہ اب آ رہی ہیں چپکے سے سینٹینسز میں, ان سب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان کو جس کو ہم کہیں گے ان کو جاننے کی کوشش کیجئے اور ان کو اسی اعتبار سے, قاعدے کے اعتبار سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ تعالی آگے جا کر آپ کو یہ جو ہے ابھی لگ رہا ہے تھوڑا مشکل ہے, تو یہ آپ تو اب آسان ہو جا رہا ہے آپ کے لیے. تو ہمارے پاس صرف 2 منٹ کا سمے ہے, ہم اس میٹنگ کو یہیں ختم کریں گے اور کوسچن نمبر 2 کو ہم دوسری میٹنگ میں انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ 2-3 منٹ کا جو ہے انتظار کیجئے, اس کے بعد ہم نئی میٹنگ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.